Hi all. So this is the last part of this module 10, that is the applications of biotechnology, that is the protoplast fusion, and thereby we can define what is hybrids and what are hybrids. Okay. So before going into this protoplast fusion, we have to understand what is actually protoplast. Protoplast is a biological term coined by Hans Stein in 1880 to refer to the entire cell excluding the cell wall. The protoplast can be generated by stripping the cell wall from plant, bacterial or fungal cells by mechanical, chemical or enzymatic means. So, a protoplast means it is the entire cell, but there will be no cell wall. So this particular definition helps us to understand the importance of cell wall, because definitely cell wall is involved in the cell signaling process, cell to cell communication process. It protects the cell from a lot of environmental strains, stresses, and it is a site of action of antibiotic. Like that, many functions are happening in the cell wall part. But when the cell wall is intentionally removed by means of this mechanical, chemical or enzymatic means, the resultant product that we get is called the protoplast. Okay. So we are going to fuse the protoplast. So obviously the protoplast will be fused either of the same plant's protoplast or the protoplast of different plants, so that we'll be getting heterokaryons or like homokaryons, and thereby we can end in the definition of hybrids and hybrids. Okay. So what is protoplast fusion? Protoplast fusion is a physical phenomenon. During fusion, two or more protoplasts come in contact and adhere with one another either spontaneously or in the presence of fusion inducing chemicals. So there are two or more protoplasts. Let's say they are in a solution. Their cell wall is obviously stripped off, and that's why they are called as protoplast. If two such protoplasts or two or more protoplasts come in contact with each other, they will have an initial site of contact, and that is what is known as adhere. That is, they will stick on to one another, and they may fuse as part of this protoplast fusion. They may fuse, and that fusion can occur either spontaneously without the help of any chemicals, or our intention is to fuse the protoplast. For in such cases, we are using the fusion inducing chemicals. Okay. So this protoplast fusion is of two types, that is spontaneous fusion and induced fusion. In spontaneous fusion, the protoplast fuse spontaneously during the isolation process. Mainly this is happening because of they being in physical contact with each other. അങ്ങനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്യൂഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോകാരിയോൺസ് ആകാം, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി, ബിക്കോസ് ഹോമോകാരിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹോമോകാരിയോൺസ്. വൈ? ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി the protoplast that is fusing, that is obtained from the same plant tissue. Okay. Ini induced fusion means it is carried out by three methods: chemofusion, mechanical fusion and electrofusion. Chemofusion means mainly chemicals. So chemical like sodium nitrate, Ca2 plus, then polyethylene glycol, etc. can be utilized for as this induced fusion agent. Mechanical fusion എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ്സ് വഴി ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Electrofusion by sending a small volt electric current. Okay. Mostly നടക്കുന്ന protoplast fusion is mainly by the induced fusion method. So here it's a diagrammatic representation of protoplast fusion. This is protoplast from strain A, protoplast of strain B. ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. Different types of nucleus ആണ്. Obviously different types of plant cells ആണ്, plant protoplasts ആണ്. അതിന്റെ അത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും, obviously with the help of a fusogen treatment.
ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റ് ആണ് ഫ്യൂസോജൻ. So as part of this treatment, the two protoplasts will adhere. They'll attach to a particular point in their plasma membrane, and then there will be a point of dissolution. ഇവിടെ ഒരു dissolving process നടക്കും. As part of that, there will be the fusion of the protoplast, and the product obtained over here we know it is called as heterokaryon. Obviously the fused protoplast ആണ്. Heterokaryon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ hetero different, അതായത് ഇതിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് heterokaryon എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ PPT തുടങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ, then the definition of hybrids and hybrids എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ്? അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, മെയിൻലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്യൂസോജൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂസ്ഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് കിട്ടി, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ ഹെട്രോകാരിയോൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടി, വേർ ദർ ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ ടു ഹെട്രോകാരിയോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഹൈബ്രിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മറ്റൊരു പിക്ടോറിയൽ ഡെപിക്ഷൻ ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷന്റെ. ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെൽ വാളിനെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴിയാണ്. സോ വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ സെല്ലുലേസ് എൻസൈം ആൻഡ് പെക്ടിനേസ്, പെക്ടിനേറ്റ് അല്ല പെക്ടിനേസ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെൽ വാൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ ലെമ്മ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേരന്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന് എടുത്തു, പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ്. അതിനെ പോളി എത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ വെച്ചിട്ട് കെമിക്കൽ ഫ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്, ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഹെട്രോകാരിയോൺ ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടി, സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് സെൽ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈബ്രിഡ്. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ഹൗ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഡൺ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു draw this picture. Okay, ഇനി the applications and significance of protoplast fusion. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷുവലി സ്റ്റെറൈൽ, നമ്മൾ അന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്റ്റെറൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ സെക്ഷുവലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്, അത് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി കാരണമാകാം. ഇപ്പോൾ ട്രിപ്ലോയിഡ്, അനിപ്ലോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം. അതായത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ 46 ക്രോമസോമിന് പകരം 47 ക്രോമസോംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ലെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്ഷലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. അത് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു ഫെർട്ടൈൽ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റും ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഓവർകം ദ സെക്ഷുവലി ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റി ബാരിയർ. പിന്നെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ജീനോംസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്. Then it helps to enhance the productivity of crops. It helps in the monoclonal antibody production. Okay. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു as part of this protoplast fusion what we did, a fusogen was added, the protoplast fused. Inside we could see heterokaryon, that is two unfused nucleus of two different strains, and these two nucleus fused to form the heterokaryon. അപ്പോൾ ആ heterokaryon ഉള്ള ആ ഒരു സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡ് സെൽ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഹൈബ്രിഡ് സെൽസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടാകും. The protoplasts are actually involved in the fusion. After the fusion process, നമ്മളിവിടെ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെയാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂസോജൻ ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. സോ ആ ഒരു ഫ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, we'll get the protoplast population consists of heterogeneous mixture of unfused chloroplast, homokaryons and heterokaryons. Homokaryons എന്ന് പറയുന്നത് same type of nucleusന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് within the single cytoplasm body. Heterokaryon എന്ന് പറയുന്നത് two different types of nucleus. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് heterokaryons ആണ്. ഇതാണ് ഹൈബ്രിഡ് സെൽസ് ആകുന്നത്.
It is therefore necessary to select the hybrid cells, that is the heterokaryon. അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ മെയിൻലി നടത്തുന്നത് by means of biochemical, visual and cytometric method. Okay. Then അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സെൽസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് സെൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. ടു റീജനറേറ്റ് ഫ്രം ഹൈബ്രിഡ് കാലായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ഹൈബ്രിഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനുണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദോസ് ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർഷ്യലി ഫെർട്ടൈൽ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അതിന് വലിയൊരു എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർഷ്യലി ഫെർട്ടൈൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽസ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന് മറ്റ് പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ഹൈബ്രിഡ്സ്? ഓക്കെ, the cytoplasmic hybrids, where the nucleus is derived from only one parent and the cytoplasm is derived from both the parents, are referred to as hybrids. The phenomenon of formation of hybrids are regarded as hybridization. Important ആണ്. Normally, hybrids are produced when protoplast from two phylogenetically distinct species are fused. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അവിടെ. സ്ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രെയിൻ ബിയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അതില് പക്ഷെ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ഥാനം എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവുക. അത് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായി പോവാണ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വെർച്വലി ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ, ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പോവാണ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെൽ, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? രണ്ട് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരു സെല്ലിന്റെ മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. പിന്നെ നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഫൈലോജനറ്റിക്കലി, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ആൻസിസ്ട്രൽ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. കാരണം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂന്ന്. അതിന് അത്രയും കോമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഷ്രിങ്ക്ഡ് ആൻഡ് eliminated away from the cell. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ബി അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. അത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് യെറ്റ് ഫോമിങ് ദ എന്താ പറയാ ഹൈബ്രിഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എയുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഇദ്ദേഹം എലിമിനേറ്റഡ് ആയി പോയി. പകരം ഇദ്ദേഹം മാത്രമുണ്ട്, പ്ലസ് ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എയുടെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ബിയുടെയും സൈറ്റോപ്ലാസും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയാ ഹൈബ്രിഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റിന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും, ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ്സിന്റെ അത്ര ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ നടക്കണ കാരണം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജീൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ആ പ്ലാന്റിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ടിസബിൾ പ്ലാന്റ് ആക്കിയേക്കാം. സോ ഹൈബ്രിഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷനിൽ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹൈബ്രിഡ്സും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
That's it. That's about this hybrids and hybrids. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, പറ്റെങ്കിൽ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 3-4 പോയിന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.